శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. తారేవాళ్ళు వస్తారు. తారేవాళ్ళు వచ్చేస్తారు. తారేవాలి నేను వచ్చేస్తారు. బలిదారు వచ్చేస్తారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం. నా ఐప్యాడ్ తీసుకురా నాన్న, అక్కడ అమ్మ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः. భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాः. స్థిరైరంగైస్తుష్టబాహుం సస్తనోభిः వ్యసేమ దేవహితైర్యదాయుः. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः. స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాः. స్వస్తి నస్తాక్షో అరిష్టనేమిః. స్వస్తి నా బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ యుజోధ్యస్మజ్జుహురాణమేనో భో ఇష్టాంతే నమ భుక్తిం విధేమ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం ఆ బ్రహ్మన్ బ్రాహ్మణ బ్రహ్మవర్చసి జాయతాం. ఆరాష్ట్రే రాజన్యః శూరైషభ్యో అతివ్యాధి మహారథో జాయతాం. దోగ్ధ్రీం ధేనుర్వోఢాన్నడ్వాన్ ఆసు సప్తిః. పురంధిప్యోషా జిష్ణో రథేష్టాః. సభేషో యువ అస్య యజమానస్య వీరో జాయతాం. నికామే నికామేన పర్జన్యో న వర్షతు ఫలవత్యో న భోషదయః. పచ్చంతాం యోగక్షేమో న కల్పేతాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్ప్రాణచక్షుః. స్తోత్రమతో బలమింద్రియాణి చ సర్వాణి. సర్వో బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం. మామా బ్రహ్మ నిరాకరోతు. అనిరాకరణం అస్తు అనిరాకరణం మే అస్తు. తదాత్మని నిరతేష ఉపనిషత్సు ధర్మాః ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. नमस्ते गुरु. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः. युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. श्रीयुधिष्ठिरः उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं. स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभं. को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मदः. किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्.
श्रीभीष्महुवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः. So we are always having the scope to put questions. ಮಹಾ ಪಂಡಿತರೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ is being benefited with the kind of questions asked by the noble, knowledgeable people. In the same tempo, we have got the questioning being done by great 6 rishis. They are Bharadwaja and Sukesha Bharadwaja, Sebhya Satyakama, Sauryayani Gargya, Kausalya Aswalayanaha, Bhargavo Vaidarbhi, Kabandho Katyayanaha. All these 6 rishis have gone to the Pippalada Maharshi Maharaja, and he is a Gnani. And Pippalada Maharshi was put to, said, we want to answer from you. But actually these 6 rishis are Brahmaparaha, Brahmanishtaha, and Brahmanveshanaha, ella Brahma. What is Brahma? Brahma is knowledge. Brahma is Veda. Brahma is something that is yet more nobler than the noble things. And so unless we try to keep on working out to know what is Brahma, then only our lifestyles, our life program is being benefited. Of course, we have got mundane and super mundane, or material knowledge and also spiritual knowledge. Material knowledge becomes the foundation for the spiritual knowledge to grow up. That is something like the takeoff. So both are necessary. That's why Shankaracharya said, Bhogaratova, Yogaratova, Yogakova Bhava. You may be anybody fond of yoga or bhoga or whatever it is, but all that is temporarily, but you must have your mind upon Brahma. So Brahmani Rati, if anybody has got, then he will just enjoy and elevate himself, and he will have always positive thinking. And that will be the real life program, because ಆಯುಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಡ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೇಪು ಅನ್ನೋದಾనికి. ಸೊ ಇವన్నీ కూడా ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕನ್ವೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಟು ಅಂದರೆ 2 words ಅಂತ, ಮಾರೋ ಅಂದರೆ ಹೋಪ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಲಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ವಪ್ನ ದಶ and we go to next dashas and all that. So that's why that is otherwise called as temporary maranam. It's a tatkalika maranam is the sleep. So because you are not afraid of sleep, because you are going to get back all your indriyas into action the moment dawn happens. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಐ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಾಕಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋವಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಆ ನೋವು, ಈ ನೋವು, ಯು ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆಡ್. ಬಟ್ ದಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಚಕ್ಷುಷ್ಪಾಗ್ನೇ ಚಕ್ಷುರ್ಮೇಧೇಹಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Agni or Surya Bhagavan is the guardian of the eye.
ಚಕ್ಷುರ್ಧಾ ಚಕ್ಷುರ್ಧಾತ ದಧಾತುನಃ ಅಂತ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ nobody is afraid. Also, normally no woman is afraid to become a mother. Actually, ಡೆಲಿವರಿ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆತ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅವರಿಗೆ. ಸುಖವಾದ ಪ್ರಸವ ಆದಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿ ವುಮನ್, ನಾರಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಯಾವ ತರಹ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಮದರ್ಹುಡ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ವುಮನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆತ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಎ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರ ಅಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರ ಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಕರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ತ್ರಿದೇವಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಬಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸಿಗೆ ಯು ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಭೂದೇವಿ to tolerate, to pardon and also excuse you from your first step being kept on that. Amele, you remember Rama saying that apadam apahartaram, dataram sarvasampadam, lokabhiramam sriramam bhuyo bhuyo namamyaham anta ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಅಹಮಪಿ ಲೋಕಯಾತ್ರಾಂ ಪ್ರಚರಿಷ್ಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಈ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ಮಾಡಿ, ಏ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ರಹಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So all the rishis, 6 rishis go and perform the Brahmopasana Vrata for 1 year and come back and put a question. The first question, as we noted, the Kapandhavatyayana puts a question. Yakappa, why Prajapati danalla? So why Prajapati is constantly engaged in creating the people upon the land? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಪ್ಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಇಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿಯರ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವ್ರತ ಒಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಸ್, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಯಾರು ಭಾರ್ಗವೈದರ್ಭಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಚಿತ್ರಂ ವೈ ಪ್ರಜಾಹ ಹಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ. ಅತ್ರನು ಪ್ರಜಾಹ ತತ್ರನು ಪ್ರಜಾಹ ಸರ್ವತ್ರನು ಪ್ರಜಾಹ ಅಹೋ ಪ್ರಜಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಗೋ ಯು ಫೀಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದೇಶಾಟನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ವೇಷ ಭೂಷ ಭಾಷಾ. ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪೀಪಲ್ variant in their vesha or dress or robes or attire, and bhusha is abharanas and attainments and embellishments. Bhasha also the language. These are the three things that you will observe all time. So adukkoskara yake there are gods, there are human beings. Even among gods there is varishtha devataha. Even among the human beings there are varishtha manavaha. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಪಾತಾಳ ಲೋಕ, ಐ ಮೀನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಹ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜುಲೋಕ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಪಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತರಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಮದರ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಮದರ್, ಮದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3 sections ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಹಸ್. ಸಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಶ್ವಲಾಯನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾರ್ ಓ ಭಗವಾನ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್. ಈ ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಓಕ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೌ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆತ್ಮದಿ ಹೌ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಶರೀರಂ. And how that prana, atmanam, divides itself into 5 divisions and occupy the entirety of the body. Prana, apana, vyana, udana, samana. And what are the locations of the prana inside our, all this? ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. As an ultimate answer, Pippalada Maharshi says, a prana is appropriately is there in different places. Prana, udana, prana, apana, vyana, udana, samanas. The udana vayu will be at the abdomen, apana vayu at the renal area, and samana vayu will be at the kantha, and the other vayu will be at the chest. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾನ ವಾಯು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಈ 4 ವಾಯುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ. ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 3 ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 65 ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ, ಈ 3ಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದು, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ವಾತ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಾತ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಣ, ಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನಗಳಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸಮಾನ ವಾಯುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣ
Same prana joined with Udana Vayu at the abdominal level, it will make a division. ಯಾವ ತರಹ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಪುಣ್ಯ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಾಸ್. ಯಾವ ಪಾಪ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಸಿನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ ಲೋಕಾಸ್. ಸೊ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಜಾಯತೆ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯುವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀರಿಂದಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪೋ ವೈ, ಈ ಆಪಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಪೋ ವಾ ಅಗ್ನಿ, ಆಪೋ ವೈ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಈ ಆಪಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರು, ಇದು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಪೋ ವಾ ಇದಂ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3:12 ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಆಯಾತಿ ಸ್ಥಾನಂ ವಿಭುತ್ವಂ ಚೈವ ಪಂಚಧ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ತುತೆ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ತುತೆ ಇತಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆತ್ಮಾಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಅದೇ ಇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಗೀತಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ and Vedanam Samavedosmi, Masanam Margasirshosmi. Now we are enjoying the beautiful Margasirsha Masa. Margasirsha Masaದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅಂದ್ರೇನು, ಶೀರ್ಷ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್, ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ವೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್ವೇ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾಡ್ ದಿಸ್ Margashirsha Masa ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ, ಪುಷ್ಯ, ಮಾಘ, ಈ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ನೋ ಮುಹೂರ್ತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೋ ಉಪನಯನ, ನೋ ಬ್ರೈಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ನೋ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ನೋ, ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂದರೆ ರವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರಸ್ ಆರ್ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ರವಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋದಂಡ ರವಿ. ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೋದಂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಹೆಂಗೋ ಕೋದಂಡ ರವಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೆಲೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ದೇ ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಸಾದಂ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ತೀರ್ಥಂ, ಸಿಹಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಸಾದಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆರ್ ಪೊಂಗಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಉಪವಾಸ. ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೇನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಶಿವ ಡಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಯು ವಿಧಾನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. ಕಸ್ತ್ವಂ, ಕೋಹಂ, ಕುತಾಯಾತಃ ತದಿಹ ಚಿಂತಯ ಭ್ರಾತಃ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ. ಶತ್ರಿಂ ಸಮಂಜರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಓದಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ? ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸತ್ತೋಗೋದ್ರಿಗೆ ಕಾಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಅದರಿಂದ ಅಮೃತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಅಮೃತಾಹ ಭವೇಮ ಅಂತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಮೃತತ್ವ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೃತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಮೃತೇ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಅಮೃತಾಂಬೋಧಿ ಸ್ಥ ಅಂತ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಈಸ್ 6:30 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಸೊ 7:30 in the morning for you. Saturday morning 7:30 or Salita Sahasranam. So I am trying to explain each name as far as possible to the possible extent, because Lalita Parameswari is the Manumandala Madhyastha ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಾನವಾಯು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸಮಾನವಾಯು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಮೃತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉದಾನವಾಯು ಸಮಾನವಾಯು ಜೊತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗಬೇಕೋ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಲು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ, ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯೂ. ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗೋದಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ ಭವೇಮ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ಅಂತ, ಅದು 3rd ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮವಿದ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಮೃತಲೋಕ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಮೃತಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್, ಎಂಜಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ ಅಂತ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಮಹೀಯತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಭೂಲೋಕಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ದ್ವಂದ್ವ, ಲೋಕಂ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನಾಂ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ತರಹ. ವಿತ್ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಿ ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನ. ಈ ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಅಥ ಹೈನಂ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಓಂ ಅತ ಐನಂ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಅತ ಐನಂ ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಭಗವನ್ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಭಗವನ್ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಭಗವನ್ನೇತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಕಾನಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಾಗ್ರತಿ. ಕಾನ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಾಗ್ರತಿ. ಕಾನ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಾಗ್ರತಿ. ಕತರ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ. ಕತರ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ. ಕತರ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ. ಕಸ್ಯೈತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಕಸ್ಯೇತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಕಸ್ಯೇತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಕಸ್ಮಿನ್ನು ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಭವಂತೀತಿ. ಕಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವಂತೀತಿ. ಕಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಭವಂತೀತಿ. ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ. ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ. ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ. ಯಥಾ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮರೀಚಯಃ ಅರ್ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಂ ಗಚ್ಚತಃ
यथा गाज्य मरीचीर्यो अर्क ध्यास्तं गच्छत सर्वा एतस्मः तेजो मण्डले एकीभवन्ति एतस्मिन् तेजो मण्डले एकीभवन्ति एतस्मिन् तेजो मण्डले एकीभवन्ति ताः पुनः अवतरन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हवै प्रचरन्त्येवै अवैः प्रचरन्त्येवम् अवैः तत्सर्वं परे देवे मनसि तत्सर्वं परे देवे मनसि तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति 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 येन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति येन येष पुरुषो न शृणोति येन तह्येष पुरुषो न शृणोति न जिघ्र पश्यति न जिघ्रति न रसायते न स्पृशते न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदति नादत्ते नाभिवदते नाधत्ते नाभिवदते नाधत्ते नानन्दयते न विसृजत न नेयायते नानन्दयते न विसृजते नेयायते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीति आचक्षते स्वपितीति आचक्षते स्वपितीत्याचक्षते. So in the Veda or in yoga, sleep itself is a big subject. Nidde, anode, one subject. And more so, it is also a big subject in the psychology. It's also a big subject in many of the. And even in Ramayana, in Mahabharata, in our Veda, and all that. So people are concerned in our Vedic texts regarding people, when they go to sleep, they may get bad dreams. ಸುಖವಾಗಿ ಇರೋ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಖ ಸ್ವಪ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಸಿ ಸುಖಂ ಭವತಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ he says ಸ್ವಪಿತೀತಿ ಆಚಕ್ಷತೆ. We said to be swapati, but when he goes to sleep, he will be in sukham. Look here, that this Gargya, he will be having the sukham when he goes to sleep, when all these indriyas, activities or bodily functions outside are all suspended temporarily. What are the body functions ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರಿಂಗ್, ಸೀಯಿಂಗ್, ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್, ಟಚಿಂಗ್, ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, accepting and enjoying or removing or making movement. Nothing, no, all that is suspended, just flat on the ground, on the bed, dead body. అందుకోసం దాన్ని ఏమంటారంటే తెలుగులో ఎందుకు మొద్దు నిద్ర అంటారు. మొద్దు అంటే ది స్టంప్ ఆర్ ది బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ట్రీ. If you cut a big branch of the tree, it will not have any kind of chaitanyam. Where you throw that log, it will be there only. No activity,
నథింగ్ లైక్ దట్. సో దాన్ని మొద్దు నిద్ర అంటారు. కాకుండా వెన్ యు ఆర్ నాట్ అటాచ్డ్ టు దాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ బెటర్ దాన్ దాట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యోగ నిద్ర అంటారు. యోగ నిద్ర ఈజ్ అమ్మవారు, మొద్దు నిద్ర ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಚಾರಂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಂ. Even Lord Rudra, Shiva also, even though he has closed his eye, but still he is aware of any and everything that is going on in the world. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ದಸರು ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ಬರೆದಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ 10 acts, ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, ದಿ ಕ್ಲೇ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 acts, ಎ ವೇಶ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಶ್ಯ ಇಸ್ ದಿ ಹೀರೋಯಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಹೀರೋ. ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾಂದಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮುದ್ರಾ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿವ, ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಐಸ್, ಬಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ he is called as the one who is having the closed eyes. And ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬಾರ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಧ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರ ಅಂటారు, అంటే ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಣ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್. ಕಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಲಿಡ್. ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಹಸ್ರಾರ ರಂಧ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಸ್ರಾರ ಸರೋಜಾತ ವಾಸಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕದು. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೊಮ್ಮಗನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಷನನ್ನು ಟು ಬಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಹುಟ್ಟಿನ ಮಗುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಲು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, even though there are 10 children born in the family, all the 10 children are given equal attention and they are brought up to be stronger people. ಗಟ್ಟಿಪಿಂಡ ಎಲ್ಲ చేస్తుంటారు. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪಿತಿ, ವೈ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್? ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸುಖಂ. ఎందుకు అంటే ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸುಖ ಯಾವಾಗಲಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸುಖ ಅದು. ಸೊ ಸುಖಾಸೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸುಖಾಸೀನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸೀನ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಖಾಸೀನರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಸನ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೀಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ರಿಲೀಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿರಾಮ, ಕೈಗೆ ವಿರಾಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸುಖಂ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಸಿ ವೆನ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೊರೈಸನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರ್ಣಾಸ್. Sorry.
So when sun recedes and he goes, all the rays will get into the Surya Mandala or Tejo Mandala. So all the rays, all the brilliance, everything gets completely done. And there will be the casting of the darkness all over the universe. You know, there is one all the crows will say ka 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 ka. They cry right in the morning and all that. And the signification of the kaka, the crows crying ka ka, they are requesting Surya Bhagavan, Aya Surya, as you are rising up, the darkness in the universe you are trying to dispel, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಕಿ ಚಿರಾಯುಹು ಅಂತ. ದಿ ಕ್ರೌಸ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಕಿ ಚಿರಾಯುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಅವರು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗಿವನ್ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತು, ಸುಖವಾಗಿ ಊಟ ಆಯಿತು, ಸುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯಿತು. being attribution to A, B, C, D, all our activities being marked term ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಕಿರಣಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೇಜೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್. ಆಲ್ ವೇರಿಯಡ್ ಕಿರಣಾಸ್, ಆಲ್ ಕಿರಣಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಋಷೀಸ್ ಆರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣಾಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣಾಸ್. ಜ್ಞಾನಿನಃ ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೇಸ್ ಆಫ್ Surya Bhagavan to be. That's why we always say Hagum Saschuchishatu Vasurantariksasandhota Vedishatu Atithir Nasatu Drushadva Rasadruta Sadvyo Masadabja Goja Rutaja Adrija Rutam Bruhatu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ರುತಂ ಬೃಹತು ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ತೇಜಮಂಡಲ ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಂ ಇಂದ್ರಂ ವರುಣಂ, ಸೊ ಸತ್ ಏಕಮಾಹು. ಸೊ ದ ಏಕತ್ವ ಅದ್ವೈತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಅದ್ವೈತ ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮತಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮತ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಪುಣ್ಯ ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಸೊ ಆ ಮತಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸುಪ್ತ it is said that the sleep is one thing that all that swapiti iti achakshate. So ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ತೇಜೋಮಂಡಲ ಒಂದೇ, ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ತಾಯಿ ಜಗತ್ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಮೇ ಬಿ ದುರ್ಗಾ, ಮೇ ಬಿ ಕಾಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ, ಮೇ ಬಿ ಎನಿಬಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ emanating forces temporarily to attend to the need and necessity of the people of the lokas. ಸೊ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಉಪಸಂಹಾರಗಳು ಆರು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವಾಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಮನೋಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಅಂತ. ಸೊ ಮನೋಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ చేస్తారు. Forget about it. Now let us go to the next one. That is called 4. ಹೇಳಪ್ಪ. No, 4:3. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಯ ಏವ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರೇ ಜಾಗ್ರತಿ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಯ ಏವೈತಸ್ಮಿನ್ ಪುರೇ ಜಾಗ್ರತಿ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಯ ಏವೈತಸ್ಮಿನ್ ಪುರೇ ಜಾಗ್ರತಿ. ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಹವಾ ಏಷೋ ಅಪಾನಃ ವ್ಯಾನುಃ ವ್ಯಾನಃ. ಗಾರ್ಹ್ಯಪತ್ಯೋ ಅವ ಏಷೋ ಅಪಾನೋ ವ್ಯಾನೋ ಅನ್ವಾ ಆರ್ಯ ವಚನ. Just up to stop here. That's one idea. Garhapatyo hava esho apano vyano. ಗಾರ್ಹ್ಯಪತ್ಯೋ ಅವ ಏಷೋ ಅಪಾನೋ ವ್ಯಾನೋ. ಗಾರ್ಹ್ಯಪತ್ಯೋ ಅವ ಏಷೋ ಅಪಾನೋ ವ್ಯಾನೋ. ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯ ಪಚನೋ ಯದ್ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾತ್. ಅನ್ವಾ ಆರ್ಯಪಚನೋ ಯದ್ಗಾರ್ಹ್ಯಪತ್ಯಾತ್. ಅನ್ವಾರ್ಯಪಚನೋ ಯದ್ಗಾರ್ಹ್ಯಪತ್ಯಾತ್. ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯ ಪಚನೋ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾತ್. ಹಕಾರ. ಅನ್ವಾರ್ಯಪಚನೋ ಯದ್ಗಾರ್ಹ್ಯಪತ್ಯಾತ್. ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾತ್. ಪ್ರಣೀಯತೆ ಪ್ರಣಯನಾತ್. ಪ್ರಣೀಯತೆ ಪ್ರಣಯನಾತ್. ಪ್ರಣೀಯತೆ ಪ್ರಣಯನಾತ್. ಆಹವನೀಯಃ ಪ್ರಾಣಃ. ಆಹವನೀಯಃ ಪ್ರಾಣಃ. ಆಹವನೀಯ ಪ್ರಾಣಃ. So when you are wakeful, the prana agni becomes wakeful. So that's why ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ 5 ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂ ಪ್ರಾಣೇ ಜುಹೋಮಿ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಸಲ ಒಂದೊಂದು ರೈಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನವನ್ನು. ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಒಂದು ಸಲ, ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಊಟ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜಠರ ಅಗ್ನಿ, ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಫರ್ನೇಸ್. ಸೊ ಈ ಫೈರ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಹಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಷುಧಾಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷುಧಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಸುವಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಟಲ್ ಸಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಈ ದೋಸೆ ಹಾಕೋ ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೀಟಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಲ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಚೀ ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅಂತಾನೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ತರಹ, ಹೀಟೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ತರಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷುಧಾಗ್ನಿ, ಜಠರಾಗ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಯ ಏವ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರೇ ಜಾಗ್ರತೆ. ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಂದರೆ ಶರೀರ. ಪುರೇ ಸೇತಿ ಇತಿ ಪುರುಷಃ. ಪುರುಷಃ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ವುಮನ್, ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಮಕ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್, ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ
ಎಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ಸ್, ಬೇರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇದೆ. ಅಪಾನಃ ವ್ಯಾನಃ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಅನ್ವಾಹ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯ ಪಚನವಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಫೈರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ, ಸೋಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಸೇರಿಸೋದು ಪ್ರಾಣ. ಅದು ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿದು. ಸೊ ಆಹವನೀಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ನೀವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವೇದಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಉದ್ಬುಜ್ಜಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾಗೃಹಿ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಸಂಸೃಜೇಧಾಂ ಅಯಂಚ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಉದ್ಬುಜ್ಜಸ್ವ ಅಗ್ನೇ, ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವೇದಿ. Something like fire in the trees. There is fire in the trees. Otherwise, when you offer into fire, the firewood will not burn. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ, ಅದನ್ನು ಸಮಿಧ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣಯಾನ ಆಹವನೀಯ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಈ ಅಯನ ಇರೋದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಸಮ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ, ಆಹವನೀಯ ವೇದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಹೇಳು ಬಾಬು, ಯದುಚ್ಛ್ವಸ ನಿಶ್ವಾಸೌ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸೌ. ಯದುಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸೋ ಯದುಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಏತಾವಾಹುತಿ ಸಮಂ ನಯತೀತಿ. ಏತಾವಾಹುತಿ ಸಮಂ ನಯತೀತಿ. ಏತಾವಾಹುತಿ ಸಮಂ ನಯತೀತಿ. ಅಸಮಾನಃ ಸಸಮಾನಃ ಸಸಮಾನಃ. ಮನೋಹವಾವ ಯಜಮಾನಃ ಮನೋಹವಾವ ಯಜಮಾನಃ ಮನೋಹವಾವ ಯಜಮಾನಃ. ಇಷ್ಟಫಲಮೇವೋದಾನಃ ಇಷ್ಟಫಲಮೇವೋದಾನಃ ಇಷ್ಟಫಲಮೇವೋದಾನಃ. ಸ ಏನಂ ಯಜಮಾನಂ ಸ ಏನಂ ಯಜಮಾನಂ ಸ ಏನಂ ಯಜಮಾನಂ. ಅಹರಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತಿ. ಅಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತಿ. ಅಹರಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತಿ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಾನವಾಯು? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಮವಾಯು. ಬ್ರೆತ್ತಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಸಮಾನವಾಯು ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್. ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಾನವಾಯು. ಈ ಸಮಾನವಾಯುವನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಮನಃ ಏವ ಯಜಮಾನಃ. ಸೊ ಈ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನಾನಂದಂ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಮೃತಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗೋಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ
ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮನಾನಂದಂ. ಸೊ ಈ ಆಯಾಮವನ್ನು ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ತು, ಟೂ ಮಚ್ ಬ್ರೆತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯಾಸ, ನಿರಾಯಾಸ, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಯಸ್ವಾಹ, ಪ್ರಯಾಸ ಯಸ್ವಾಹ, ನಿರಾಸ ಯಸ್ವಾಹ. ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಉದಾನ ವಾಯು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಆಯಾಸ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಉದಾನವಾಯುವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ಏನಂ ಯಜಮಾನಂ ಆಗಮಯತೆ. ಈ ಉದಾನವಾಯು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಂ ಭವತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಿವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಪೂಜಾ, ದ ಪೂಜಾ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಉದಾನವಾಯು, ಸಮಾನವಾಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯು, ಎಲ್ಲ ವಾಯು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾನವಾಯು ಉದಾನವಾಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಯಾವ ತರಹ ವಿಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಗನ್ ಬೈ ದಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೌಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ? ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರಮೇಶ್ವರ, who is the ultimate goal to receive all your punya and papa and sort out what is what and give you the phala according as that. That's why in Lalita Sahasranamam it is said punya papa vivardhini punya papa phaladayini. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಲಭ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತ ದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಸ್ವಂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾರಾಯಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಆಯಿತು ಮಂಗಳಾರತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ರಿಸೈಡ್ ದಿ ನಾಮಾವಳಿ, there is a lot of message and influence and result out of all those things. I think I stop here. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ.
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಗೋವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ, ಸೌರ ಸೂಕ್ತಂ ಮತ್ತೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತಂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುರುಗಳೇ, ಯಾವಾಗ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸರ್, ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುರುಗಳೇ? ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೌರ ಸೂಕ್ತಂ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at your 6 o'clock. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ದಟ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕು ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸೌರ ಸೂಕ್ತಂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್. when you dwell into it, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. when we hear only. Thank you. We'll meet again. Okay, right.